இப்பொழுது ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு நம்ம செல்வோம். Today let's turn to Romans chapter 8 verse 28 to 39. இன்றைக்கு ரோமர் 8வது அதிகாரம் 28 லிருந்து 39 வரைக்கும் பார்ப்போம். We welcome all of you once again this morning to our online service. இந்த காலவேளையில உங்களை ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸ்க்கு மீண்டும் வரவேற்கிறோம். Okay, Romans chapter 8 verse 28 to 39. ரோமர் 8:28 லிருந்து 39வது வசனம் வரைக்கும். இதை எல்லாரும் சேர்ந்து படிப்போம். எழுந்திருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து படிப்போம். Let's rise and read together. Everybody read together. Romans chapter 8 verse 28 to 39. Let everybody read together. Okay? Give you time to turn to the word of God. கொஞ்ச நேரம் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவர் வசனத்தை திருப்பிக் கொள்ள. Okay, let's read together. 1, 2, go. And we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, these He also called. Whom He called, these He also justified. And whom He justified, these He also glorified. What then shall we say of these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. Who is he who condemns? It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Who can separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angel, nor principalities, no powers, no things present, no things to come, no heights, no depths, no any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Okay. The key verse today is Romans chapter 8 verse 37. The key verse today is Romans chapter 8 verse 37. இன்றைக்கு முக்கியமான வசனம் ரோமர் 8:37. ரோமர் 8:37. Okay, let's read it. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. This is the title of the message too. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. We are more than conquerors. Let's read in Tamil. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். மரணம் ஆனாலும் ஜீவன் ஆனாலும் தேவ தூதர்கள் ஆனாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் நிகழ் காரியங்கள் ஆனாலும் வரும் காரியங்கள் ஆனாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவன் உடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று
நிச்சயித்திருக்கிறேன். Okay. We are more than conquerors. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம், மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். We are not only are victors over sin and Satan, but over the whole world, over every affliction, over persecution, over everything, we are overcomers. In fact, the Bible says that we are overcomers, we become better, we are stronger. That's what it means. நாம் பாவத்தை சாத்தானை உண்டே மேற்கொள்ளுகிறது இல்ல, உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளுகிறோம். பாடுகளை, துக்கங்களை, உபத்திரங்களை மேற்கொண்டு எல்லாவற்றிலையும் ஜெயம் கொண்டு இன்னும் பலமாக இருக்கிறோமா? That is the victory the Bible is talking about. When the Bible says we are more than conquerors, what does that mean? வேதம் சொல்லுகிற வேளையில நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் என்ற என்ன அர்த்தம்? It is a very, very powerful verse. இது ஒரு வல்லமையான ஒரு வசனம். Yeah. The power here to be victorious, to be more than a conqueror, firstly has to do with our mind. The power of thinking, it has to do with the power of the mind. நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம், மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது எங்க ஆரம்பிக்குது என்றால் நம்ம சிந்தையில் ஆரம்பிக்குது. நம்ம சிந்தை எப்படி சிந்திக்கிறோம், அதுல நமக்கு ஜெயம் உண்டு, தோல்வி உண்டு. How we think in our mind, we can have a victory or we can lose the battle. See now, our to be healthy, to be happy, to find favor, to have victory is only a thought away, literally a thought away. நம்மளுடைய ஜெயத்துக்கும் வெற்றிக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் எல்லாமே ஒரு சிந்த அளவுல தான் இருக்கிறது. In 2 Corinthians chapter 10 verse 5, it tells us this. If we read 2 Corinthians 10:5, casting down arguments, every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Every thought, the Bible says, bring every thought into captivity to the obedience of Christ. எல்லா சிந்தைகளையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுத்துங்கள். சிந்தைகள், we pull down the Bible says, casting out every thought, pulling down every thought that exalts against the knowledge of God. ஆண்டவருக்கு எதிர்ப்பாக எழும்புகிற எல்லா சிந்தைகளையும் நீங்க இழுத்து தள்ளுங்கள். துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள், மேட்டுமைகள், சிந்தைகளை இழுத்து தள்ளுங்கள். அதை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சிறைக்கு கொண்டு வாங்க. Bring it under the captivity and obedience to the Lord Jesus Christ. You see, let us look at a different popular Bible translation
of Romans chapter 8 verse 37. Because in the English we have different translation. ஆங்கில பைபிள்ல பல translation இருக்கு. பல ஒரே வசனத்துக்கு பல வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க. இல்லையா? The Holman Christian Standard Bible says, no, in all these things, we are more than victorious through Him who loved us. We are victorious through Him. ஒரு ஆங்கில பைபிளை சொல்லுகிற நம்ம ஜெயம் கொள்ளுகிறவரை எல்லாவற்றிலும் நாம் கிறிஸ்து மூலமாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறோம். In the Good News translation it says, no, in all this we are completely we have complete victory through Him who loved us. இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது ஆங்கில வசனத்துல Good News translationல முழுமையாக நம்ம கிறிஸ்து மூலமாக வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். முழுமை வெற்றி பெற்று கொண்டு complete victory. The Message Bible says, none of this phases us because Jesus loves us. எதுவுமே நம்மளை தாக்காது என்கின்ற ஆண்டவர் நம்மளை நேசிக்கிறாராம். Another version says, no, in all these things we will do even more than win. We owe it all to Christ who loved us. நாம் எல்லாவற்றிலும் மிக அதிகமாக ஜெயிக்கிறோம் என்று சொல்லப்படுகிறது. No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Jesus Christ. பெரிய ஒரு ஜெயம் நமக்குண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. The meaning of more than conqueror. What does that mean? முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் என்ன அர்த்தம்? It means not only we have overcome sin, not only we have overcome Satan, but we can overcome the world and everything in this world. நான் பாவத்தை ஒண்டி ஜெயிக்கிறது இல்ல, சாத்தானை ஒண்டி ஜெயிக்கிறது இல்ல, இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நாம் ஜெயிக்க முடியுமா? We can win every affliction. We can win every persecution. We can win every trial. எல்லா பாடுகளையும் நம்ம மேற்கொள்ள முடியுமா? எல்லா உபத்திரத்தையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? எல்லா சோதனைகளையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? எல்லா வியாதிகளையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome every sickness. We can overcome every pain. நம்ம எல்லா வலிகளையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome every poverty. எல்லா வறுமையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome every famine. எல்லா பஞ்சங்களையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome every fear. எல்லா பயத்தையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome every darkness. எல்லா இருளையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome hell. எல்லா பாதாளத்தையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome death. மரணத்தையும் மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome man. மனிதனை மேற்கொள்ள முடியுமா? We can overcome everything. You name it in this world, we can overcome it. That's what it means. இந்த உலகத்துல வருகிற எல்லாத்தையும் நம்ம மேற்கொள்ள முடியுமா? Whatever that can come against us, God has given us the power and authority through Jesus Christ to overcome. We can overcome bitterness. We can overcome hurt. We can overcome everything and anything in life. கசப்புகள், மன புண்கள் எல்லாத்தையுமே. There's nothing that you and I cannot overcome.
That's what it means. இந்த பூமியில எதுவுமே இல்ல, நம்ம மேற்கொள்ள முடியாதது எதுவுமே இல்ல. கிறிஸ்து மூலமாக எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ள முடியும், அதான் அர்த்தமா. Through him we are more than conquerors, not in our own strength, but through him. நம்ம சொந்த பலத்தினால அல்ல, சொந்த ஞானத்தினால அல்ல, சொந்த அறிவினால அல்ல, ஆனா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம எல்லாத்தையுமே ஜெயம் கொள்ள முடியும். Yes, we can go through difficulty, we can go through hurts and pain. All these are normal, we can go through. But yet we can also overcome it. கஷ்டங்கள் அனுபவிப்போம், பாடுகள் அனுபவிப்போம், கசப்புகள் அனுபவிப்போம், இதெல்லாம் வலிகள் அனுபவிப்போம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் மேற்கொள்கிற தன்மையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். God has given us the power through Jesus Christ to overcome everything. That is the meaning of we are more than conquerors. That means nothing in this world, there is no power or hell that can suppress the Christian down. ஒரு கிறிஸ்தவனை தாக்கிறதுக்கு எந்த அதிகாரமும் வல்லமையோ பாதாளத்துல வந்த எந்த அதிகாரமும் இல்ல. If we give in, we can lose. But if we rise, we can win. நம்ம விட்டு கொடுத்தோம், நம்ம தோல்வி அடைய முடியும். நம்ம எழுந்தோமா ஜெயம் கொள்ள முடியும். ஏன்னா ஆண்டவர் அந்த பலம் நமக்கு கொடுத்துட்டார். God has given us the power to overcome by his grace, by his strength, by his word, by his blood, and the power and the presence of God and the name, we can overcome. அவருடைய வல்லமையினால, அவருடைய அதிகாரத்தினால, அவருடைய ஜெயத்தினால, கிருபையினால, சகலத்தினால நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியும். God has given us everything to overcome. He has given us the name of Jesus. Every knee shall bow, every knee shall bow, everything shall bow to the name of Jesus. And he has given us the power of that name. இயேசுவின் நாமத்துல எல்லாமே அவருக்கு முடங்கும், எல்லாமே அவருக்கு கீழ்ப்படியும். அந்த நாமத்தை நம்ம அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the power of the Holy Spirit. அவர் நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given the power of his word. வார்த்தையின் வல்லமை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the power of the cross. சிலுவையின் வல்லமையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Ghost. பிதாவோட நாமம், இயேசுவின் நாமம், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the backup of the whole of heaven. பரலோகம் முழுவதும் நம்ம பக்கத்து இருக்க கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us angels to help us. நமக்கு தூதர்களை கொடுத்திருக்கிறார் உதவி செய்ய. He has given us grace. அவருடைய கிருபையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us his presence. அவருடைய பிரசன்னத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us his word. அவருடைய வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the written word, the logos word. எழுதின வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. Logos. He has given us the rhema word. ரேமா வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the prophetic word. தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the proceeding word from his mouth. அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us the two-edged sword. கருக்குள்ள பட்டயத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. He has given us praise and worship. அவருக்கு நமக்கு துதிய ஆராதனை கொடுத்திருக்கிறாரு. Every weapon God has given us to overcome. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஜெயம் கொள்ள. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது நம்ம முற்றும் முழுவதும் ஜெயம் கொள்ள முடியும். That's why the Bible says we are more than conquerors. We can become more than conquerors. John chapter 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be good cheer, I have overcome the world. என்னிடத்தில்
உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். Jesus said, I have given you peace. இயேசு சொல்கிறார், நான் உனக்கு சமாதானத்தை கொடுத்தேன். உலகத்துல உனக்கு உபத்திரம் உண்டு. In this world you will have tribulation. You will have trial, you will have difficulty, you will have persecution. இந்த உலகத்துல உனக்கு உபத்திரம் இருக்கும். நீ பாடு வரும், கஷ்டம் வரும், துன்பம் வரும். ஆனா உலகத்தை நான் ஜெயித்தேன் என்று இயேசு சொல்றார். Jesus said, I have overcome the world. Because I have overcome the world, you can overcome the world. நான் உலகத்தை ஜெயித்ததுனால இயேசு சொல்கிறார், நீங்களும் உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும். We see everywhere surrounding. The situation is so bad, but we can still overcome. நம்மள சுத்தி சூழ்நிலையை பார்க்கிற வேலையில எல்லாமே இருளாக தான் இருக்குது. ஆனா நான் ஜெயம் கொள்ள முடியும். We can overcome. That's why God has given us the power to overcome. ஆண்டவர் நமக்கு மேற்கொள்ளுகிற ஜெயம் கொள்ளுகிற அந்த வல்லமையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. We are surrounded by virus, but still we can overcome. நம்மள சுத்தி வியாதி, வைரஸ், ஆனா நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியும். Because that the power is within us. The power of Christ is within us. ஆண்டவரோட வல்லமை நமக்குள்ள இருக்குது. தேவனோட ராஜ்யம் நமக்குள்ள இருக்குது. The kingdom of God is within us. Jesus Christ lives within us. இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள வாழுகிறார். The Holy Spirit lives within us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வாழுகிறார். We can overcome. I want to give you 5 principles or steps to overcome. இன்னைக்கு 5 காரியங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி நம்ம ஜெயம் கொள்ளுகிறது. To be more than overcomers, firstly, watch your focus. Watch your focus. Firstly, number 1, to be more than conquerors, watch your focus. முதலாவதாக முற்று முழுவதும் ஜெயம் கொள்ளணும் என்றால் உங்கள் கவனத்தை பாருங்கள். உங்கள் கவனத்தை பாருங்கள். Beloved friends, whatever we focus, we are empowered. What we focus, we empower what we focus. எதை நம்ம கவனித்து பார்க்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு வல்லமை கொடுக்கிறது. அதுக்கு நம்ம அதிகாரம் கொடுக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம பலத்தை கொடுக்கிறோம். You see, what we focus on, in fact we give power to what we focus. We empower to the things we focus. நம்ம எது கவனித்து பார்க்கிறோமோ அதுக்கு நம்ம என்னத்தை கொடுக்கிறோம்னா அதிகாரத்தை கொடுக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம பலத்தை கொடுக்கிறோம், வல்லமையை கொடுக்கிறோம். If we focus on the negative things, we empower the negative things in our life, negativity in our life. If we focus negative things, we empower negativity in our life. நம்ம தீமையே கவனித்தோமா தீமைக்கு நம்ம வல்லமை கொடுக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில. If we focus on selfish and carnal things, we empower our fallen nature. நம்ம சுயநலைக்கும் மாம்ச சிந்தைக்கும் கவனம் செலுத்தணுமா
நம்ம விழுந்து போன சுபாவத்துக்கு வல்லமை கொடுக்கிறோம். If we focus on murmuring, complaining, and focus on how fair everything seems to be in a difficult situation, we are not helping to resolve the issue, but we are giving power to it. Instead, we actually empower more frustration, more anger, more bitterness, more disappointment, and injustice in our life. நாம் தீமைக்கு கவனம் செலுத்தணுமா, அதுக்கு வல்லமை கொடுக்கிறோம். முறுமுறுக்கிறது, ஐயோ எல்லாமே நம்மளை சுத்தி நீதி இல்லையே, எதுவுமே உதவி செய்யலையே, எப்படி மோசமா இருக்க, இப்படியாக எல்லாமே நம்ம கவனம் அதிலே இருந்தோமா, நம்ம மேற்கொள்ளறதுக்கு நம்மளே உதவி செய்ய முடியாது. நம்ம ஜெயம் கொள்ளறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆத்திரம், கோபம், வெறி, இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்ம அதிகமா கவனம் செலுத்தணுமா, அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம், ரொம்ப அதிகாரம் கொடுக்கிறோம். If we focus on the positive things of the kingdom truth, however we empower the kingdom truth in our life, ராஜ்யத்தின் சத்தியத்துக்கு, ராஜ்யத்தின் காரியங்களுக்கு, வார்த்தையின் காரியங்களுக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தணுமா, அதுக்கு நம்ம அதிகாரம் கொடுக்கிறோம். If we empower, if we think on truth, we give power to the truth. If we focus on love, then we give power to love. If we focus on light and life in Christ and truth in Christ and forgiveness and grace of God and the goodness of God in our life, then we give power to all that. If we are thinking about all the goodness of God and how good God is, how wonderful God is, how lovely God is, then we give power to the goodness of God to happen in our life. நம்ம வாழ்க்கையில ஆண்டவரோட அன்புக்கு கவனம் செலுத்தணுமா, ஆண்டவரோட நன்மைகளுக்கு கவனம் செலுத்தணுமா, ஆண்டவர் நம்மள எவ்வளவு ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு, அவருடைய நன்மைகளுக்கு கவனம் செலுத்தணுமா, அதுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற நம்ம வல்லமை கொடுக்கிறோம். You see, if we focus on the negative, then we give power to the negative to happen in our life. If we focus on the positive, we give the power of the positive to happen in our life. நம்ம தீமைகளுக்கு கவனம் செலுத்தணுமா, தீமைகளுக்கு வல்லமை கொடுக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற. ஆனா நன்மைகளுக்கு நம்ம கவனம் செலுத்தணுமா, நன்மைகள் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேற நம்ம அதிகாரம் கொடுக்கிறோம். You see, it is your choice how you think in your mind. நீங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது உங்களோட தீர்மானம். எப்படி நீங்க உங்க சிந்தையில சிந்திக்க போறீங்க, எதுக்கு கவனம் செலுத்த போறீங்க. The Apostle Paul tells us in Philippians chapter 4 verse 8, whatsoever things are truth, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, think of this thing, focus on this thing. கடைசியாக சகோதரரே, உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ, ஒழுங்குள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ,
நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ, அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். அவையே சிந்தித்துக் கொள்ளுங்க. எதை நீங்க கவனித்து சிந்திக்கிறீங்களோ அது உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற நீங்க அதிகாரம் கொடுக்கறீங்க, வல்லமை கொடுக்கறீங்க, இடம் கொடுக்கறீங்க. As you think of all these good things, what are you doing? You are giving them power. You are empowering. You see, you are empowering that to happen in our life. Think of these things, Paul says. இத பத்தி சிந்திங்க, இத பத்தி கவனிங்க, கவனம் இதுல செலுத்துங்க. Whatever is honest, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good report. Yeah. உண்மை எது, புண்ணியம் எது, புகழா எது, பரிசுத்த எது, நீதி எது, இதை பார்த்து செய்யுங்க. திருப்பி தமிழ்ல வாசிப்போம் பாருங்க. எதை கவனிக்க செல்கிறாரு? கடைசியாக சகோதரரே, உண்மை உள்ளவைகள் உண்மை உள்ளவங்களை கவனம் செலுத்துங்க. உண்மை உள்ளவங்களை சிந்திங்க. ஒழுங்குள்ளவைகள் ஒழுங்கு எது, ஒழுங்கு எது, அதை சிந்திங்க. நீதி உள்ளவைகள் எவைகளோ, நீதி எது, அது கவனம் செலுத்துங்க. கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ, கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ அதை கவனம் செலுத்துங்க. அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ, அன்பு எதுங்க, அதை கவனம் செலுத்துங்க. நற்கீர்த்தி உள்ளவைகள் எவைகளோ, கீர்த்தி எதுங்க, அதை கவனம் செலுத்துங்க. புண்ணியம் எதுவோ, புண்ணியம் எதுவோ அதை கவனம் செலுத்துங்க. புகழ் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அதை கவனம் செலுத்துங்க. அவைகளையே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். அவைகளே சிந்தித்துக் கொண்டிருங்கள். அப்ப நீங்க அப்படியே அதை சிந்திக்க 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 அந்த காரியங்களுக்கு வல்லமை கொடுக்கறீங்க, அதிகாரம் கொடுக்கறீங்க, அனுமதி கொடுக்கறீங்க நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க. If you think of all these things, you are actually giving them power. You are empowering them. You are allowing them. You are making a way. You are opening a pathway for them to happen in your life. இப்படியாக நம்ம சிந்திக்கிற வேலையில நீங்க என்ன செய்றீங்க? ஒரு வழிய, ஒரு பாதைய திறக்கிறீங்க. அதுமே நம்ம வாழ்க்கையில நடக்க. What incredible thing Paul is saying. என்ன ஒரு வல்லமையான காரியம் பவுல் சொல்கிறார். You see, as I already taught in the Bible study when we look into the book of Philippians, பிலிப்பியர் புத்தகத்துல குறித்த பைபிள் ஸ்டடியில நம்மளுக்கு கத்து கொடுக்கும் போது I already told that Paul is in prison. He is in the Roman prison. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், பவுல் சிறையில் இருக்கிறாரு, ரோமர் சிறையில் இருக்கிறாரு. He is writing from the Roman prison, yet he can write all these things. ரோமர் சிறையில இருந்தே பவுல் பாருங்க என்னது செய்கிறாரு, எழுதுகிறாரு. He is not talking negative. He is in the prison, he is in a bad situation. Yet he choose not to think the negative, but he says let's think the positive. சிறையில இருந்தும் பவுல் சொல்கிறார் பாருங்க, தீமையானத குறைகளை நினைக்காதீங்க, சிந்திக்காம புகழ் எதுவோ, நன்மை எதுவோ, புண்ணியம் எதுவோ இத பத்தி சிந்திங்க. ஏங்க அதை சிந்திக்கும் போது அதான் உங்களுக்கு நடக்கும். As a man thinketh so shall it be. எது ஒருவன் சிந்திக்கிறானோ அதுதான் நடக்கும். His end of his life, he's going to die, yet he is thinking of good things. He's going to die. Anytime he's going to die. Yet he is thinking about good things. He's hoping good things. Good things will happen. You see.
Even though he knows he's going to die, he's going to be killed, yet he does not want to think of the negative, he wants to think of the positive, he wants to think of hope and future and good things. He is in his mind. அவர் மரிக்க போறார் என்று அறிந்தும் மரணத்தை குறித்து சிந்திக்கல, கவலைப்படல, குறை சொல்லல, முறுமுறுக்கல. ஆனாலும் புண்ணியங்கள் நன்மைகள் நடக்கும். is positive, is thinking positively, நல்லது நடக்கும். அப்படியாக சிந்திக்கிறார். You see, yes, what we choose to focus is what will happen to our life. எதை கவனித்து நம்ம பார்க்கிறோமோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறும். But our filling our mind with truth and honesty and good things, that will happen. நன்மையே நினைத்து கொண்டு அதுதான் நடக்கும். Yes, we are surrounded, especially now at this very moment, with the coronavirus, so much suffering around us, so much death, so much poverty, financial difficulty. The nation is in tumult and uncertainty. I'm not telling you to ignore the negatives that is around us. The negatives, the evil, the poverty, the virus, and so many other things are very real. And we are experiencing it every day in our life. And it is sad. இந்த காலகட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்குது. எவ்வளோ பேர் பாடுபடுறாங்க, எவ்வளோ பேர் சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க, எவ்வளோ மரணம், எவ்வளோ பஞ்சங்கள், எவ்வளோ வறுமை, எவ்வளோ பொருளாதார கஷ்டம் படுறாங்க, வேலை இல்லாம போகுது, தேசத்தோட நிலைமை மோசமா இருக்கிறது, எதிர்காலத்தை பார்த்த இருளா இருக்கிறது. நம்மளை சுத்தி தீமையான காரியம் தான் நடக்குது. வறுமை இருக்குது, வைரஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் உண்மைங்க, இதெல்லாம் உண்மை இல்லைன்னு இல்ல, இதெல்லாம் உண்மையாக நடக்குது. ஆகல உண்மை இல்லாத போல நடிங்க, இல்ல நடிக்க சொல்லல. தீமை உண்மைதான் இருக்குது, இருள் உண்மைதான் இருக்குது. இதெல்லாம் உண்மை, real. We are not telling you ignore that thing. No, no. அதெல்லாம் மறுதலிங்க, இல்லாத போல நினைத்துக் கொள்ளுங்க. இல்ல இல்ல இல்ல, இருக்குது. இல்லாதத இருக்கிறது எப்படி இல்லாத போல நினைக்க முடியும்? இதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்குது. ஆனாலும் பவுல் சொல்கிற உண்மையாக இதெல்லாம் இருக்குது, ஆமா. ஆனா அதுக்கு மேல பாருங்க, see beyond it. You see, the Christians are called to see beyond. You see, not to see the situation, but see beyond. See God. அதுக்கு மேலாக பாருங்க, மேலாக பாருங்க, ஆண்டவரை பாருங்க. ஆமா, சூழ்நிலை சந்தர்ப்பம் எல்லாம் இருளா இருக்குது, ஆனா அதுக்கு மேலாக ஆண்டவரை பாருங்க. சங்கீதத்துல in Psalms, David says, where does my help come from? You see, it help comes from beyond the hills. Yes, the hill is a mountain. The hill is a blockage. The hill is a huge thing. The mountain is a huge thing. It is blocking it. It is standing in front. The mountain is in front. But yet my help comes from beyond the mountain. My help comes from the Lord God who made heaven and earth. Psalms 121. சங்கீதம் 121ல சங்கீதக்காரன் தாவீது ராஜா அப்படியாக சொல்கிறான், என்னுடைய உதவி எங்கிருந்து வருகிறது? பர்வதத்துக்கு மேலாக பின்னால இருந்து வருகிறது. என் முன்னுக்கு ஒரு பெரிய பர்வதம் இருக்குது, என் முன்னுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது, கஷ்டம் இருக்குது, துன்பம் இருக்குது. ஆனாலும் என்னோட உதவி
அதுக்கு பின்னால இருந்து வருகிறது. வானத்தையும் பூமியும் சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவன்கிட்ட இருந்து வருகிறது. He did not, he is saying, yes, the mountain is there, very real. Our problem is like a mountain, it is real, it is there. But yet, I choose not to see the mountain, but I choose to see beyond the mountains where my help cometh from. That's what Paul is trying to tell us. You want to read? Let's read Psalms 121. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். திருப்பி வாசியும் பாருங்க, நல்லா கவனிங்க அந்த வசனத்தை. Look at that verse, beautiful, powerful verse. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு மேலாக, பர்வதத்திலிருந்து வரல, அதுக்கு மேலாக நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். நான் பர்வதத்தை பாக்குறேன்னா இல்லன்னு சொல்லல, இருக்குதா, அங்க பிரச்சனை இருக்குதா. வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். ஆனா ஒத்தாசை எங்க இருந்து வருகிறது? வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் கிட்ட இருந்து ஒத்தாசை வருகிறது. அந்த பர்வதத்துக்கு மேலாக பின்னால் இருந்து. பர்வதம் இருக்குதாங்க. The problem is that the mountain is there. You see, no? Powerful verse. Read again. தமிழ்ல பாருங்க, திருப்பி வாசிப்போம். அந்த மூணாவது வசனம் கூட is good, the whole thing. உன் கால்களை தள்ளாட ஒட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, தூங்குவதும் இல்லை. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர். கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். பகலிலே வேலியிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வருத்தையும் இது முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார். சரி பாருங்க, அந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? கர்த்தர் நம்மளை காக்க வல்லவர். பர்வதம் இருக்குதான், கஷ்டம் இருக்குதான், துன்பம் இருக்குதான், அதுக்கு மேலாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லல. துன்பம், கஷ்டம், இதெல்லாம் வறுமை, எல்லாமே கஷ்டம், எல்லாமே இருக்குது. ஆனா நம்மளோட கவனம் அதிலே இருந்துச்சுன்னா அது நம்மள முடக்கி விடும், அது நம்ம கீழே இழுத்து விடும். If we focus on the bad things, the negative things, all the bad things, we are always thinking about it, talking about it, it will pull you down. யாருங்க இல்ல, அதனாலதான் சில பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க. Everybody, there are so many people, every day that they're checking how much corona virus has gone, how many cases, எவ்வளவு கேஸ் அன்னாடு செக் பண்றாங்க. கேஸ் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. Why are you looking at all this? The more you look, the more you become discouraged, disappointed, and you pull it down. Your case year அன்னாடு செக் பண்றாங்க சில பேர். ஏங்க செக் பண்றீங்க? செக் பண்ண அது உங்களை இழுத்துதான் கீழே தள்ளணும். ஐயோ கேஸ் ஏறினா என்ன? So what? The case going up. Can you do anything or not? Can you bring it down or not? What can you do? All you can do is put your hand on the head. ஐயோ பார்த்து என்னங்க செய்ய முடியும்? ஒரு கேஸ் கொண்டு வர முடியுமா? பார்க்க தலையில தான் கை வச்சுங்க. ஏன் பார்க்கறீங்க? Is there, but see beyond it. See beyond.
அதை பார்க்க நம்ம இன்னும் சோர்வு தான் அடைவோம். We become boring, it become negative, we become angry. நம்ம ஆத்திரப்படுவோம், கோபப்படுவோம். See beyond, talk good things, Paul says. That is how to overcome. அப்படிதான் நம்ம மேற்கொள்ள முடியும். Proverbs 23 verse 7. நீதிமொழி 23:7. For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். புசியும் பானம் பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும் அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது. As he thinks, so is he in his heart. ஒரு மனுஷன் எப்படி சிந்திக்கிறான், அங்க சிந்தனை ரொம்ப முக்கியம். You see, our mind is the battleground for the devil. நம்ம சிந்தை தாங்க பிசாசாட யுத்த தடல். Yeah. So if you think good things, Paul says, that's why what we focus, what we think, what we talk is important. அதனால தான் என்ன சிந்திக்கிறோம், கவனிக்கிறோம், பேசுறோம் முக்கியம். Secondly, to be more than overcomer, let your mind be filled with heavenly thoughts. Let your mind be filled with heavenly thoughts. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள உங்கள் சிந்தைகள் பரலோக சிந்தைகள்னால நிரப்புங்கள். உங்க சிந்தைகளை பரலோக சிந்தைகளினால் நிரப்புங்கள். முழுவதும் ஜெயம் கொள்ள உங்கள் சிந்தைகளை பரலோக சிந்தையினால் நிரப்புங்கள். To be more than conquerors, let your mind be filled with heavenly thoughts. Secondly, that's the second one. Look at Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Colossians 3வது அதிகாரம் 1 2. Since you have been raised to new life with Christ, set your sight on realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of the earth. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள். எதை சிந்திக்க சொல்லுகிறார்? நாடுங்கள் என்றால் சிந்திங்கள், அதை நோக்குங்கள், அதை பாருங்கள். Think about these things of heaven. You see. You see, focusing. It all begins with focusing on and agreeing with the truth. What you focus, you must agree with the truth. You see. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things are new. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புதிய சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒளிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. If you are in Christ, then he says, think about the heavenly things. நீ கிறிஸ்துவோடு எழுப்பப்பட்டிருந்தால் மேலான காரியங்களை சிந்திங்கள். You see, therefore, he who is in Christ is a new creation. All things are passed away. Don't think about the old things. But behold, all things are new. நீ கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தியா, நீ ஒரு புது சிருஷ்டி. அங்கே பழைய வகைகளை ஒளிந்து போச்சு, எல்லாம் புதிதாக மாறிடுச்சு. அப்ப don't think on the fallen nature. பழச நினைக்காத, பழச சிந்திக்காத, அதை விட்டுடு. புதிய காரியங்களை சிந்தி. கிறிஸ்துக்குள்ள நீ யாரு? Who are you in Christ? நீ கிறிஸ்துக்குள்ள யாருங்க? I am what the word of God says I am. நான் யாரு கிறிஸ்துக்குள்ள? வேதம் என்ன குறித்து கிறிஸ்துக்குள்ள நான் யார் என்று சொல்லுகிறதோ அதுதான் நான். It is not what people who say what I am. It is not the devil who say what I am. It is not what the world say I am.
It is I am what the word of God says. I am what the Lord Jesus say I am. It is what I am the word the scripture says I am. நான் யாரு, நீங்க யாரு? நீங்களும் நானும் யாருங்க? மித்தவங்க சொல்றாங்களே நீங்க நானும் ஆறு, அது நம்பல. உலகம் நீங்களும் நானுன்னு சொல்லுது, அது அல்ல. பிசாசு நீங்களும் யார் நான் யாருன்னு சொல்றான், அது அல்ல நாம். ஆனா ஆண்டவர் வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? நீங்களும் நானும் யாரு? ஆண்டவர் இயேசு நீங்களும் நானும் யார் என்று சொல்லுகிறாரு. பிதா என்ன சொல்லுகிறார்? நீங்களும் நானும் யார் என்று. அதுதான் நம்ப, அதை சிந்திங்க. கிறிஸ்துக்குள்ள நீ ஒரு புது சிருஷ்டி. You are a new creation in God. நீ கிறிஸ்துக்குள்ள புது சிருஷ்டி. கிறிஸ்துக்குள்ள நீ ஜெயம் கொள்ளுகிறவன். You are more than conquerors through Christ. You are a son of God. நீ ஒரு தேவனுடைய குமாரன். You are a daughter of God. நீ ஒரு தேவனுடைய குமாரத்தி. You are a king's son. You are a king's daughter. நீ ஒரு ராஜாவோட மகள், ராஜாவோட மகன். You see, you belong to God the Father. You belong to God the Son. You belong to God the Holy Spirit. நீ பிதாவுக்கு சொந்தமானவன். நீ பிதாவுக்கு சொந்தமானவள். நீ கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமானவன். நீ கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தம். நீ பரிசுத்த ஆவிக்கு சொந்தம். நீ பரலோகத்துக்கு சொந்தம். This world is not yours. We are just passing by. Our citizenship is in heaven. இந்த உலகம் நமக்கு சொந்தம் அல்ல. நாம் இது சும்மா ஒரு பயணம். Our citizenship, பிரதிநிதியா, citizenship என்ன சொல்லுவாங்க? பரலோகம். பரலோகம் தான் நம்மளோட நாடு. பரலோகம் தான் நம்மளோட வீடு. பரலோகம் தான் நம்மளோட இடம். நம்மளோட அட்ரஸ் இது நம்மளோட அட்ரஸ் இல்லைங்க. நம்மளோட உண்மையான அட்ரஸ் பரலோகம். This is not our address. Our address is in heaven. Our home is in heaven. We are just passing by. This is just a hotel that we are staying for a moment. You see, even though we buy a house, we own a house, all these are just like a hotel. For a time being, we are staying here. This is not our permanent home. நம்மளோட வீடு நம்ம அது சொந்தமாக வாங்கியிருந்தாலும் வீடு, ஆனாலும் இது நம்மளோட வீடு இல்ல. நம்மளோட வீடு ஹோட்டல், குடி உரிமை. நம்மளோட குடி உரிமை பரலோகம். நம்மளோட வீடெல்லாம் சும்மா ஹோட்டல் போல கொஞ்ச நாள் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த பயணத்துல வருகிறோம், தங்குறோம், போறோம். ஆனா நிரந்தரமான ஒரு வீடு இருக்குது பரலோகம். நிரந்தரமான இடம், அதான் நம்மளோட உண்மையான இடம். குடி உரிமை அங்க. இந்த பூமியில கொஞ்ச நாள் இருக்கிற வேலையில மலேசியால குடி உரிமை கொஞ்ச நாள் இருக்கிறது. ஆனா உண்மையான நிரந்தர குடி உரிமை பரலோகம். Our citizenship is for a while in Malaysia, but our real citizenship is in heaven. You see, if you go to a different country and live in a different country, they give you permanent resident for a while. But your real country is not there. You come from somewhere else. In the same way, we come from heaven. We are from heaven. You see. So, what do you think? How we think? You see. Think of the things of God, heaven, heavenly things. Always think about heaven. எப்பவுமே பரலோகத்தை நினைத்துக்கொள்ளு, பூமியை நினைத்துக்கொள்ளாத. You see. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. 2 Corinthians 5:18. Now all things of God, who have reconciled us to himself through Christ Jesus and given us the ministry of reconciliation. இவையெல்லாம் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார்.
அவரோடு ஒப்புரவாயிருக்கிறோம். We have been reconciled with him. So the more we allow our mind and thoughts to be filled with the truth of heaven and heavenly things, we will be made manifest in our life. It will be made manifest in our life. பரலோக காரியத்தை, பரலோக சிந்தையை, அவருடைய சத்தியத்தையே நம்ம சிந்தித்துக் கொண்டே நிரப்பிக் கொண்டிருந்தோமா, அதுகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில நிறைவேறுங்கள். Number 3, to be more than a conqueror, think like a victor, not a victim. To be more than a conqueror, think like a victor and not a victim. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா, ஜெயம் கொள்ள, முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள, ஒரு வெற்றி அடைந்தவன் போல சிந்தியுங்கள், பாதிக்கப்பட்டவன் போல அல்ல. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள ஒரு வெற்றி அடைந்தவள் போல் சிந்தியுங்கள், பாதிக்கப்பட்டவள் போல் அல்ல. Either you become a victor or you become a victim of every situation. எல்லா சூழ்நிலைக்கும் வெற்றி உள்ளவன் அல்ல, பாதிக்கப்பட்டவனாக ஆகுவ. வெற்றி உள்ளவள் இல்லாட்டி பாதிக்கப்பட்டவள் உள்ளவளா ஆகுவ. It all depends on you. Whether you want to become victorious or whether you want to become victim. நீ வெற்றி உள்ளவனாக ஆக போறியா இல்ல பாதிக்கப்பட்டவனாக ஆக போறியா? இந்த சூழ்நிலையினால் நான் வெற்றி அடைந்தேன், இந்த சூழ்நிலையினால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன். எது உனக்கு வேணும்? You see, in the midst of challenges, stop allowing your mind to be sidetracked with victim thoughts. நமக்கு சவால் வருகிற வேளையில பாதிக்கப்படுறதுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க, பாதிக்கப்படுகிறவன் போல சிந்திக்காதீங்க. Yeah. Always don't think I am always been attacked, I am afraid. You know, don't let that thing, don't let that thing like I will be infected by coronavirus, I will be affected, I will, what if, don't think like that. Think positive. எனக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்துரும், நான் பாதிக்கப்பட்டுருவேன், நான் இது பட்டுருவேன், அது பட்டுருவேன். பயத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க, சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க. ஜெயத்துக்கு இடம் கொடுங்க, விசுவாசத்துக்கு இடம் கொடுங்க. You see, if we read about the prophet Elijah, எலியாவை பத்தி நாம வாசிக்கிறோம். He became victorious. He called down fire from heaven. He challenged the prophet of Baal. And he challenged the people. எலியா தீர்க்கதரிசி ஒரு சவால் செய்தார். ஜெபித்தா, பரலோகத்திலிருந்து அக்னி வந்தது. யார் தேவன்? சவால் எடுத்துக்கொண்டார். எந்த தேவன் அக்னினால பதிலளிக்கிறாரோ அவர்தான் தேவன். He said, the God that answers by fire, he is God. He took a challenge against the prophet of Baal and he proved that God is God. சவால் எடுத்தார், ஜெயம் கொண்டார். But then he gave in to become a victim when Jezebel wanted to take away his head. ஆனால் ஜெசபேல் என்றவர் அவரோட தலை எடுக்கணும் வேலையில அவர் பாதிக்கப்பட்டார். பயத்துக்கு இடம் கொடுத்துட்டாரு. He ran and hid in a cave. ஓடி ஒரு குகைக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டாரு.
Once he was a victor, now he became a victim. ஒரு காலத்துல ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருந்தாரு, அப்புறம் கொஞ்சம் அடுத்தது பாருங்க பாதிக்கப்பட்டவனாக ஆயிட்டாரு. ஏன்? பயத்துக்கு இடம் கொடுத்தாரு, சூழ்நிலைக்கு இடம் கொடுத்துட்டாரு. நீ பயத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கு இடம் கொடுத்தா பாதிக்கப்பட்டவன் ஆயிடுவ. எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதிக்கப்படுகிறவன் பாதிக்கப்படுகிறவளாக இடம் கொடுக்காத. Don't ever become a victim of any situation. Yes, we are surrounded by all kinds of evil, but we must not become victim of the evil. We must become victors. எல்லாம் சுத்தி இருள் இருக்குது, பிசாசு இருக்குது, வைரஸ் இருக்குது. ஆனா அதுக்கு பாதிக்கப்படுகிறவங்களாக இருக்க கூடாது, அதுக்கு ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். How you think? You see. In 1 Peter chapter 5 verse 8, if you turn to 1 Peter chapter 5 verse 8, 1 Pedro 5:8. You see, in English, the New Living Translation gives a very clear understanding of this. It says, the devil is looking for some victims to devour. The devil is looking for some victims to devour. The translation, it says victim. Other version says he is looking who he may devour. But he is looking for victims who he may devour. வாசிப்போம் பாருங்க தமிழ்ல. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறார். இங்க பாருங்க, he says, be of a sober mind. Be of a sober mind. தெளிந்த புத்தி உள்ளவங்களா இருங்க. அப்புறம் தமிழ்ல திருப்பி வாசிங்க பாருங்க. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்க. Be sober minded. விழித்திருங்கள். Be watchful. ஏனெனில் உங்கள் எதிராளி ஆகிய because your adversary the devil is looking for பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ எவனை இல்லங்க பாதிக்கப்படுகிற சிந்தை உள்ளவன் எப்படி இருக்கிறானோ பாதிக்கப்படுகிற சிந்தை உள்ளவன் இருந்தால் அவனை தான் தேடுகிறானா. முனிசு வாசிச்சிருவோம் பாருங்க. தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள். ஏனெனில் உங்கள் எதிராளாகிய பிசாசானவன் கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறார். எவனை விழுங்கலாம்? எவனுங்க விழுங்கலாம்? எவனையாச்சும் விழுங்க மாட்டான். ஆனா வேதத்தில் அப்படி போட்டு எவனை விழுங்கலான்னு தேடுறானா. ஆனா எவனையும் விழுங்க முடியாது. சும்மா விழுங்க முடியுமா? இப்ப பாருங்க, ஒருவன் ஏமாத்துறவன் எல்லாத்தையும் ஏமாத்திர முடியாது. யார் ஏமாளி அவங்களதான் ஏமாத்த முடியும். ஒருவன் ஏமாத்துகிறவன் எல்லாத்தையுமே ஏமாத்த முடியாது. ஏமாத்துகிறவன் யாரை ஏமாத்த முடியும்? யாரை ஏமாத்த முடியும்? ஏமாளியதான் ஏமாத்த முடியும். You see, if somebody want to cheat you, if there is a con man or somebody want to cheat, he cannot cheat anybody. He can only cheat those who are victims. See, ஏமாளியதாங்க அவன் ஏமாத்த முடியும். அதே போல பிசாசனவர் தேடிக்கொண்டிருக்கானா யார் ஏமாளி. எல்லாத்தையுமே பிசாசு வகையை தாட முடியாதுங்க. எல்லாத்தையுமே பிசாசு விழுங்க முடியாது. The devil cannot devour everybody. எல்லாத்தையுமே விழுங்க முடியாத.
யார் இளிச்சமாயன்? பிசாசு தேடிக்கிட்டு இருக்கான், யார் இளிச்சமாயன். அதே போலதான் உலகத்துல கூட யார் இளிச்சமாயன்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்ப இளிச்சமாயனை தான் ஏமாத்த முடியும். எல்லாத்தையுமே ஏமாத்த முடியுமாங்க? முடியாது. அப்ப யாரு பாதிக்கப்படுகிற சிந்தை உள்ளவன், இல்லையா? பாதிக்கப்படுகிற சிந்தை உள்ளவன், அந்த மாதிரி சிந்தை இருக்கும் போது அவங்களதான் தேடுகிறான், வகை தேடுகிறான், சீக்கிரம் விழுங்கிடலாம். ஏன்னா அவன் தான் இழிச்சுவாங்க, இல்லையா? So either you can become victor or victim. So to be a more than a conqueror, you must have a victor's thinking pattern. ஜெயிக்கிறவன் சிந்தை இருக்கணும். Have a winning capacity, a finishing mind. A winning mind, a finishing mind. முடிக்கிற சிந்தை, ஜெயிக்கிற சிந்தை, ஜெயம் கொள்ளுகிற சிந்தை, வெற்றியின் சிந்தை. ஓட்ட பந்தயத்துல ஓடும் போது நான் ஜெயிக்க மாட்டேன்பா அப்படின்னு ஓடக்கூடாது. எப்படிங்க ஓடணும்? நான் தான் வருவேன் ஓடணும், அப்பதான் ஜெயிக்க முடியும். If you want to run and win 100 meters or any athlete, if you think I cannot win, you won't win. But if you think I will win, I will be the first, I will touch the tape, the finishing line, I will finish it. If you think like that, you will finish it. So you must have a victor's mind, not a victim's mind. ஜெயம் கொள்ளுகிற சிந்தை இருக்கணும். தோத்து போற சிந்தை இருக்க கூடாது. நான் தோத்து போயிருவேன், பாதிக்கப்படுவேன், அந்த சிந்திக்க இருக்க கூடாது. அப்படின்னா நீ ஜெயம் கொள்ள மாட்ட. Yeah. So Elijah is saying to God, why did you create me? It's better I die. Elijah சொல்லுகிறாரு, ஆண்டவரே நான் செத்து போனா நல்லது. அதுக்கு ஆண்டவர் அழைத்தாரு. பாருங்களேன் எப்படி நீங்க சிந்திக்கிறீங்க. You see, Paul is he always thinks about like a victor. Even in the worst situation, he always thinks that he will win. பவுல் அவரோட சிந்தை பாருங்க, எவ்வளவு மோசமான நிலைமையா இருந்தாலும் ஜெயம் கொள்ளுவேன் என்று சிந்திக்கிற சிந்தை இருந்தது அவருக்கு. It doesn't matter if we win or lose, it doesn't matter, but your thinking is important. ஜெயிக்கிறோமோ தோக்கிறோமோ அது பெருசு இல்லைங்க, அந்த சிந்தை இருக்குல்ல அதான் முக்கியம். Yes, there will be always casualty in a battle. யுத்தத்துல எப்போதுமே சில தோல்வி இருக்கும், இல்லையா? தோக்கிறது பரவாயில்ல, ஆனா அதுல அந்த தோக்கிற சிந்தை இருக்க கூடாது. ஜெயிக்கிற சிந்தை இருந்து தோத்தலா பரவாயில்ல, ஆனா தோக்கிற சிந்தை இருக்க கூடாது. Even if you lose with a winning mind, never mind, but don't have a losing mind and lose. If you have a winning mind and lose, never mind, but always have a winning mind. ஜெயிக்கிற சிந்தை இருந்து தோத்துட்டா பரவாயில்ல, தோக்கிற சிந்தையே இருக்க கூடாது. பயந்து சாவறதோடு தைரியத்தோடு சாகிறது நல்லது. மரணம் வருது என்று பயந்து சாகாத, மரணம் வருது என்று தைரியமா சாவு, அதான் வெற்றிக்கு வீரனுக்கு அர்த்தம். ஜெயம் கொள்ளுறவனுக்கு தான் அர்த்தம். புரியுதா சொல்றது? அப்ப ஜெயம் கொள்ளுகிற சிந்தை உள்ளவனா இரு, வெற்றியின் சிந்தை. நம்பர் 4, நான்காவதாக, to be more than a conqueror, make up your mind. Make up your mind. Decide. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன், ஜெயம் கொள்ள உன் சிந்தையில உறுதி உள்ளவனாயிரு. உறுதி உள்ள சிந்தை உள்ளவனாயிரு.
எடுத்துக்கொண்டு வாசிப்போம். Daniel chapter 1 verse 8. Daniel chapter 1. Daniel 1வது அதிகாரம். Yes. Daniel 1வது அதிகாரம். திடன் கொள், உறுதி, திடன் உள்ளமானது, அப்படிதான் இருக்கணும். But Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food or with the wine which he drank. So he sought permission from the commander of the official that he might not defile himself. தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது என்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான். பாருங்க, இந்த தானியேல் இருக்கார்ல, அவர் இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து சிறைப்பட்டு பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. Daniel was taken as captive from Israel, from Judah to Babylon. He was a young man with all his friends, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. 4 of his friends, 4 of them were good friends. They were all young men, 15, 16 years old only, 17 years old, 15, 16, 17 years old. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, 4 சகோதரர்கள், நண்பர்கள், வாலிபர்கள், 15, 16, 17 வயசு தான். யூதால இருந்து பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டார்கள். They are the greatest champions. வெற்றி உள்ளவர்கள். எப்படி? They were captured, they were trafficked, persecuted, attacked, thrown into the lion's den, mocked, thrown into fire, yet nothing could shake them, because they made up their mind to believe in God, to trust in God, have faith in God. They already made up their mind, no matter what, God is God. அவர்கள் தீர்மானித்துக் கொண்டார்கள். உறுதி சிந்தை உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள். சிறையில் இருக்கிறார்கள், அடிக்கப்பட்டார்கள், நொறுக்கப்பட்டார்கள், உடைக்கப்பட்டார்கள், சிங்கத்தின் கொகையில போடப்பட்டார்கள், அக்னியிலே போடப்பட்டார்கள். ஆனால் எதுவுமே அவங்களை அசைக்கலங்க. ஏன்? இருதயத்தில் உறுதி, சிந்தையில உறுதி. அவர்கள் தீர்மானித்து விட்டார்கள், கர்த்தரே கர்த்தர். ஷட்ரக், மேஷக், அபினேத்கோ அக்னியில போடப்படுகிற வேலையில சொன்னார்கள், நேபுக்கத்நேசர் ராஜா, நீ அறிந்து கொள்ளு, எங்கள் தேவன் எங்களை மீட்கொள்ள வல்லவர். அப்படி அவரை மீட்கொள்ள விட்டாலும் இந்த சிலைக்கு நாங்க வணங்க மாட்டோம். மனதில் உறுதி. Shadrach, Meshach, Abednego said so. King Nebuchadnezzar, be reminded that our God is able to deliver us. Even if our God does not deliver us, we will not bow down to your idol. We will only bow down to one called Jehovah. யெகோவா தேவனுக்கு ஒருத்தர் தான் நாங்க வணங்குவோம். உறுதி. They choose not to defile themselves with the delicacies of food of the king. ராஜாவோட உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது என்று தீர்மானித்தார்கள். தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது என்று. You have to make up your mind whether to live for Christ or not to live for Christ, whether to live holy or righteous. பரிசுத்தமா வாழுமா, பாவத்துல வாழுமா, நீதியா வாழுமா, தேவனுக்கு வாழுமா,
உறுதி, மனசுல உறுதி இருக்கணும். உறுதி இருந்து தோத்துட்டா பரவாயில்ல. You have courage, yet you lose, never mind. Say no. But don't lose as a coward. பயந்து சாகக்கூடாது, தைரியத்தோடு சாகணும். உறுதி, மனசுல உறுதி இருக்கணும். He made up his mind not to defile by the situation that has been forced to him. தாக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில அவன் உறுதியாக இருந்தான். He made up his mind to live for God. ஆண்டவருக்கு வாழணும் என்று தீர்மானித்தான். You see, he made up his mind not to become bitter and angry. You see, with God, when he was taken captive, மனசுல கசப்பு, ஆத்திரம், வெறி, கோபம் கொள்ளல. அவன் சிறையில, அவன் தேசத்திலிருந்து வாலிப வயதுல கொண்டு வந்துட்டாங்க. மன கசப்பு படலைங்க, ஆத்திரப்படல, கோபப்படல, வெறிப்படல. ஜோசப் அப்படிதான். சிறு வயதிலே அவங்க அண்ணன் தம்பிகள் அவரை வித்துட்டாங்க. His brothers sold him, but yet he was not bitter. He chose to forgive. You see, மன கசப்படல, மன்னித்தான் அவங்க சகோதரர். You see, you must make up your mind whether to follow the word of God no matter what the situation, or to say I want my justice for myself. தீர்மானித்துக் கொள்ளணுங்க. ஆண்ட வசன பிரகாரம் நீங்க செய்ய போறீங்களா, நடக்க போறீங்க? இல்ல, எனக்கு நீதி தான் வேணும். Yes, many of us are treated unfairly. அநேகர் அநீதியாக நடத்தப்படுகிறார்கள். ஆனா உங்களுக்கு நீதி வேணுமா, தேவனோட வார்த்தை வேணுமா? Do you want fair, justice, or you want God's word? They treated me badly. I cannot forgive. நான் மன்னிக்க முடியாது. Or you want to follow the word? What you want to follow? Make up your mind. Make up your mind. The last one, number 5. To be more than a conqueror, allow the Holy Spirit to renovate your mind. Renovate or transform your mind, renew your mind. முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மனதை, சிந்தையை புதுப்பிக்க அனுமதி கொடுக்க வேண்டும். அனுமதி கொடுங்கள். முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ள பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்கள் மனதை, சிந்தையை புதுப்பிக்க அனுமதி கொடுங்கள். You see, in Romans chapter 12 verse 1 and 2, Romans chapter 12 verse 2, let's read verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாய் இருக்கிறதினாலே மறுரூபம் ஆகுங்கள். The word renew, be renewed in your mind, in the Greek means renovation. அந்த வார்த்தை உங்க மனதை புதிதாக்கிக் கொள்ளுங்க என்ற வார்த்தை கிரீக் பாஷையில வீடை ரெனோவேட் பண்றோம். பாத்தீங்களா, ஒரு வீடு இப்படி இருக்கு, வாங்கிட்டீங்க, அதை உடைச்சு கிடிச்சு ரெனோவேட் பண்ணி வேற மாதிரி செய்யுங்க. அந்த அர்த்தம் தான். நம்மளோட சிந்தை உடைத்து கிடித்து ஆண்ட வார்த்தையினால ரெனோவேட் பண்ண வேண்டும். Our mind must be broken by the word of God and renovated by the word of God.
You see, I hope you are catching the revelation of the power of your mind. சிந்தையின் வல்லமையின் வெளிப்படுத்தல் நீங்க பிடித்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். Yes, we are surrounded, but look at what. Let's turn to Lamentation chapter 3 verse 20 to 24. புலம்பல் மூன்றாவது அதிகாரம் 20 இருந்து 34. Lamentation, the book itself is called Lamentation. Why? Because Jeremiah the prophet is lamenting, crying. He's look at the situation. He is crying and crying and crying for his nation. அந்த புஸ்தகம் பேரே புலம்பல். ஏங்க புலம்பல்னு பேரு? புலம்புகிறார் தீர்க்கதரிசி ஜெரமையா. தேசத்தை கண்டு, இஸ்ரவேல் தேசம் யூதாவை கண்டு, அவங்க ஜனங்களை கண்டு, சூழ்நிலையை கண்டு புலம்புகிறார், அழுகுகிறார். பாவம், இருளு கண்டு புலம்பி அழுகுகிறார். அதனால பேரே புலம்பல். 20, and in the midst of this, in the midst of all this bad situation, he is renewing his mind. இந்த சூழ்நிலை அவர் மனதை புதுப்பிக்கிறார். Let's read verse 20 to 24. Lamentation chapter 3. My soul still remembers and sings within me. Then I recall to my mind. Therefore I have hope. Through the Lord's mercies we are not consumed, because his compassion fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in him. என் ஆத்துமா அவைகளை நினைத்து நினைத்து எனக்குள் முறிந்து போகிறது. இதை என் மனதிலே வைத்து நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். இதை என் மனதில வைத்து, சிந்தையில வைத்து, அப்பதான் எனக்கு நம்பிக்கை கொள்ள முடியும். நாம் நிர்மூலம் ஆகாதிருக்கிறது. நாம் நிர்மூலம் ஆக்கப்படல. பாவத்தினால, இந்த சூழ்நிலையினால நிர்மூலம் ஆக்கப்படல. ஏன்? கர்த்தருடைய கிருபையே அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவருடைய கிருபைக்கும் இரக்கத்துக்கும் முடிவே இல்லை. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள். காலைதோறும் அவருடைய இரக்கமோ, அவருடைய மன உருக்கமோ, அன்பும் காலைதோறும் புதிது. உமது உண்மை பெரிதா இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய உண்மை புதிது, பெரியது. கர்த்தர் என் பங்கு, கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும். என் ஆத்துமா சொல்லும். ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். புலம்புகிட்டே இருந்தாரு. ஆனாலும் அந்த நடுவுல வந்து சொல்றாரு பாருங்க, என்ன சொல்லுகிறாரு? அந்த புலம்பல் மத்தியிலே அவர் நடுவுல என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க, கர்த்தருடைய கிருபை புதியது. Even in the midst of lamenting, crying and weeping, he is saying, the mercies of God are new. Every morning, new are the mercies of God, and great is God's faithfulness. The Lord is my portion, therefore I hope in him. கர்த்தரே என்னோட பங்கு, நான் நம்பிக்கை கொள்ளுவேன். அவர் காலைதோறும் அவருடைய கிருபை புதியது. ஆம், காலைதோறும் புதிய. தேவன் உண்மை உள்ளவர், கைவிட மாட்டார். சூழ்நிலை எல்லாம் இப்படிதாங்க இருக்குது. ஆனாலும் உங்க நம்பிக்கை எங்க இருக்கணும்? கர்த்தர் மேல. So then we become overcomers, more than overcomers. Let the mind be renewed by the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையினால, சத்தியத்தினால உங்க மனது புதுப்பிக்கப்படணும். சூழ்நிலை, சந்தர்ப்பம் நம்மள சுத்தி இருள் இருக்குது. ஆனா அதுக்கு மேலாக learn to see beyond that. Think beyond that. அதுக்கு மேலாக சிந்திங்க, அதுக்கு மேலாக பாருங்க. Let us pray. Stand and pray. எழுந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். Oh Rabba, because we are more than conquerors through Christ Jesus. கிறிஸ்து மூலமாக நம்ம முற்று முழுவதும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள்.
ஓ, தோல்வி அடைகிறதுக்கு ஆண்டு நம்மளை சிருஷ்டிக்கல, ஜெயம் கொள்ள. பாதிக்கப்படுவரா இருக்கிறதுக்கு தேவன் நம்மளை அழைக்கல, ஆனா ஜெயம் கொள்ள அழைத்திருக்கிறார். God has not called us to be victims but victors. God has called us to become overcomers. Overcomers, மேற்கொள்ளுகிறவர்கள், ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள், வெற்றி கொள்ளுகிறவர்கள். அப்படிப்பட்ட சிந்தை இருந்தாதாங்க நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியும். We must have that kind of mind. Yes, everywhere we see it is darkness, but see the light of God. Isaiah 60 tells us, rise and shine, for your light has come. ஏசாயா சொல்லுகிறார், எழுந்து பிரகாசி, உன் வெளிச்சம் வந்தது. இருளின் மத்தியிலே ஆண்டோட வெளிச்சம் வரும். எங்கெங்க எவ்வளவுக்கு அதிகமா இருள் இருக்குதோ அதிகமாக தேவனுடைய வெளிச்சம் வரும். உங்களுடைய சிந்தை எப்படி இருக்குது? உங்களுடைய சிந்தை எப்படி இருக்குது? How do you think? Oh, hallelujah. We must think as the scripture tells us to think. Oh, you are more than a conqueror. You are more than a conqueror. நீ மேற்கொள்ளுகிறவன், மேற்கொள்ளுகிறவள், ஜெயம் கொள்ளுகிறவள். Oh, nothing must hinder us. Oh, yes. Oh, yes. If we cannot overcome this virus, I tell you, worse things are coming. How will you overcome? You can overcome even the worst things, because we are more than conquerors in Christ. இந்த வைரஸ், கொரோனா வைரஸை நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியாவிட்டால் இன்னும் மோசமான காரியங்கள் வருகிற வேளையில் எப்படிங்க ஜெயம் கொள்வோம்? நாம் ஜெயம் கொள்ள முடியும். மரணம் பரியந்தம் நாம் ஜெயம் கொள்ள முடியும். ஜெயம் கொள்ள முடியும். We are not even been persecuted for our faith. If you are persecuted for your faith, if you are thrown into prison for your faith, if your gun is put on your head because of your faith, what you will do? நம்மள உபத்திரவம் படுத்தலங்க. நம்மள விசுவாசத்துக்காக, ஆண்டவர் இயேசுவை நம்ம விசுவாசிக்கிறதுக்காக நம்மள உபத்திரப்படுத்தல. நம்மள இன்னும் சிறையில இன்னும் போடல. துப்பாக்கி நம்ம தலையில வைத்து நம்மள சுடல. இன்னும் அதெல்லாம் நம்ம அனுபவப்படல. நம்ம சுத்தி வைரஸ் தான் இருக்குது. இதே நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியாது. அதை எப்படி ஜெயம் கொள்ளுகிறது? அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்தா என்ன செய்வோம்? நம்மளோட விசுவாசத்துக்காக மரணம் வந்தா என்ன செய்வோம்? What will we do if we face death because of our faith? What will we do? Thrown into prison, beaten, what will we do? சிறையில போட்டு அடித்து நொறுக்குனா என்ன செய்வோம்? விசுவாசத்துக்காக. இதை ஜெயம் கொள்ள முடியாட்டி அதங்க எப்படிங்க ஜெயம் கொள்ள முடியும்? எல்லாவற்றுக்கும் நம்ம ஜெயம் கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட சிந்தை நமக்கு இருக்கணும். We must have such kind of thought, a victor's thought. Lift up our hands this morning and let us be more than a conqueror. ஓ, கரங்களை உயர்த்தி ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக ஓ பெற்றுக்கொள்ளும். ஃபாரபா ஷகரம ஹந்துரு ஷெரிபெலி தராய் உஸகா மாமா 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 குரியோண்டே ரேகேரே பேபே. We are living in the last days. We have been forced to vaccinate. You know, it is a sign of last days. எல்லாரும் இந்த தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று கட்டாயம். ஏன்னா நம்ம கடைசி காலத்துல வாழுகிறோம். ஓ, இயேசு சீக்கிரமாக வருகிறாரு. அந்தி கிறிஸ்து வருகிறான். இயேசுவும் சீக்கிரமாக வருகிறாரு. அந்தி கிறிஸ்து வருகிறான். இயேசுவும் சீக்கிரம் வருகிறாரு. ஆகையால் நம்ம வாழ்க்கையை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும். ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா இருப்போம், மேற்கொள்ளுகிறவர்களா இருப்போம். Let us be victors. Let us become more than conquerors. These are the last days we are living. Live for God. Live for Christ. Oh, Jesus Christ is coming very soon. I tell you, Jesus is coming soon. நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன், இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாக வருகிறார். அவரோட
வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது. He is coming soon. Oh, the imminent coming of Christ, the second coming of Christ is imminent. Is so near, is so near, I tell you. Oh, ரொம்ப சமீபமாய் இருக்குது அவருடைய வருகை. Oh, rabakaseke bebe shaka baba 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 baba. Oh, நாசமோ மோசமோ மரணமோ ஏதோ வந்தாலும் அவருடைய அன்பிலிருந்து நம்ம பிரிக்க முடியாது. Nothing can separate us from the love of God. Whether it is a power, authority, or sickness, or death, or sword, nothing can destroy, separate us from the love of God. எதுமே நம்மளை பிரிக்க முடியாதுங்க. ஓ, மரணமோ ஜீவனோ நாசமோ மோசமோ பட்டயமோ வியாதியோ எது வந்தாலும் பிரிக்க முடியாது. Nothing can separate us from the love of God. Live like nothing can separate us from the love of God. எதுமே பிரிக்க முடியாது என்ற அந்த சிந்தையோடு சூழ்நிலையோடு வாழ்வோம். ஓ ராபா ஷகா பாபா பாபா பக்குரி அந்தரோபு ஷகரா பஹாந்தா ரே மலாலாலா பஹாத்தோரோ ஷேகே பேபே. ஓ, receive the anointing, receive the power to become overcomer, receive the power to become overcomer. அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. மேற்கொள்ளுகிற வல்லமை, முற்றும் முழுவதும் ஜெயிக்கிற வல்லமைய, அந்த அபிஷேகத்தை, அந்த தன்மைய, அந்த திராணிய பெற்றுக்கொள்ளுங்க. receive that dimension and dynamics. Receive the power and authority to be more than a conqueror in Christ Jesus. I release that grace, I release the power, I release the revelation. அந்த வெளிப்படுத்தல் உங்க சிந்த ஆவி ஆத்மா சரீரத்துக்குள்ள வர அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Receive it in the name of Jesus. Touch your people right now, Father. பிதாவே, உன் ஜனத்தை தொடும், ஆசீர்வதியும், வழிநடத்தும். உன் அன்பின் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோம். We give you all glory and honor. Your people are called to be victors. உன் ஜனங்கள் ஆண்டவரே ஜெயம் கொள்ள நீ அழைத்திருக்கிற. You have not called us to become victim. ஆண்டவரே, தோக்கிறதுக்காக எங்களை அழைக்கல, நாங்க பாதிக்கப்படுறதுக்காக நாங்க எங்களை அழைக்கல. நான் இங்க ஜெயம் கொள்ள எங்களை அழைத்திருக்கிற. ஜெயமே எங்களோட கடைசி ஆண்டவரே, எங்களோட கடைசி பரியந்தம் நாங்க ஜெயம் கொள்வோம். Until the end we will become victors, because he who overcome the world is a victor. Our God is a victor. Our God is a champion. Our God, our Christ is a champion. Oh, எங்க இயேசு champion. எங்க இயேசு மேற்கொண்டாரு, நாங்களும் மேற்கொள்வோம். எங்க இயேசு ஜெயம் கொண்டாரு, கடைசி வரை ஜெயம் கொண்டாரு. ஜெயம் கொண்டவர் எங்கள் இயேசு. ஓ, அதற்காக நாங்களும் ஜெயம் கொள்வோம். ஓ, அவரோட பிள்ளைகள் நாம், அவரோட மகள் நீங்கள். ஓ ராபா ஷாக்கா, we are his children, sons and daughters. We will become like Christ. We will become like Christ. We are his. Oh rabba baba baba shaka la 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 mahande. Bless your people, Father, this morning. Bless your people. Oh, thank you. Lift up your hands. Oh, I pray for the peace of God to be with you. தேவனுடைய சமாதானம் உங்களோடு இருப்பதாக. Let the light of his face shine upon you. அவருடைய முகத்தின் வெளிச்சம் உங்க மத்தியில பிரகாசிக்கும்படியாக. I leave the peace of God with you. அவருடைய சமாதானத்தை உங்க மேல வைக்கிறேன். I release the power of God upon you. அவருடைய வல்லமையை அவிழ்த்து விடுகிறேன் உன் மேலே. I release the presence of God upon you. அவருடைய பிரசன்னம் உன் மேலே அவிழ்த்து விடுகிறேன். Oh, you will be the head and not the tail. நீ தலையாவா வாழாய் போக மாட்டாய். கை வைக்கதெல்லாம் வாய்க்கு பண்ணும். Whatever you put your hand, God will bless you. As your soul prosper, you will prosper in all things. உன் ஆத்மா வாழ்ந்து சுகமா இருக்கிறது போல எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து சுகமா இரு. ஓ, கர்த்தர் உன் நிழலா இருப்பார். The Lord will be your light. He will be your light. Oh, nothing will affect you. No weapon formed against you will prosper. எதுமே உனக்கு எதிராக வாய்க்காம பண்ணுவார் ஆண்டவர். Oh Lord, bless your people. அவன் ஜனங்க ஆசீர்வதியும். உன் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. We pray all this in Jesus' name. And all God's people say, தேவ ஜனம் எல்லாம் சொல்லுவோம், Amen, Amen, Amen.